امریکہ کا اگلا یا اس سے اگلا صدر ایلن ماسک ہوگا. لیکن ٹرمپ سے کچھ وعدے مسلمانوں نے کیے تھے اور مسلمانوں سے اس نے وعدے کیے تھے. کیا اس میں یہ وعدہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ جو عمران خان یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو انسانی حقوق کی جو یہاں پہ پامالی ہو رہی ہے اس پر بھی کچھ معاملات آئیں گے؟ آپ کو ایک اچھی خبر سناؤں. ٹرمپ اس وقت انتہائی اینٹی انڈیا ہوا ہے. آپ تو اسلام آباد میں میرے سے زیادہ باخبر ہیں. حکومتی حلقوں میں بڑی سخت بے چینی ہے. امریکہ کے بغیر پاکستان کی معیشت نہیں کھڑی ہو سکتی اور پاکستان چل ہی نہیں سکتا. ایک آرمی چیف کا اس طرح کا بیان دینا, میں کہتا ہوں پاکستان دشمنی ہے. السلام علیکم, ست شری اکال. میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی نیوز. ناظرین, آج بات کریں گے بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں, مختلف چینل پر آتے رہتے ہیں اور خاص کر ان کا تجزیہ یا ان کے آرٹیکل یا جس چینل پہ وہ بات کرتے ہیں, بڑے بڑے سیمینار میں بھی ہم اٹھتے بیٹھتے دیکھتے ہیں. سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیوسٹ ہیں اور ان کو لانے کا مقصد اس وقت 2-3 ایسی خبریں ہیں کیونکہ انٹرنیشنل اگر ریلیشن شپ کی بات کی جائے, دیگر امور کی بات کی جائے تو ان پہ بڑی کافی گرفت رکھتے ہیں. حامد خان مشرقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر بہت شکریہ, ویلکم ٹو پاکستان. ایک تو مجھے خوشی ہوئی کہ پاکستان میں اپنے روبرو دیکھ رہا ہوں. ویسے میں اور آپ جب بیٹھتے ہیں تو اسکرین آپ برطانیہ میں ہوتے ہیں اور میں یہاں پہ ہوتا ہوں. سر سب سے پہلے تو بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے. ڈونلڈ ٹرمپ آئے تو بہت سارے لوگ دوستیوں کی باتیں کر رہے ہیں کہ میرا دوست. ایک چیز جو ایک پاکستان میں پائی جا رہی ہے, ایک طرف تو آپ کو پتا ہے کہ ٹویٹس پہ ٹویٹ ڈیلیٹ کیے جا رہے ہیں, پرانے بیانوں کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پریشانی بھی دکھ رہی ہے, چاہے وہ پنڈی ہو چاہے وہ اسلام آباد ہو. لیکن اس ساری صورتحال میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اتنا امپورٹنٹ ہے ٹرمپ کے لیے کہ وہ آئے گا تو اڈیالہ جیل کے قیدی کو اٹھا لے لے؟ بہت شکریہ ہرمیت. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ڈیلیٹ کرنے والوں کو میرا ایک مشورہ ہے کہ وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ٹویٹر کا مالک ایلن ماسک ہے اور ایلن ماسک جو ہے وہ ٹرمپ کا وزیر بننے جا رہے ہیں. اور جتنا کچھ بھی آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے اس کے پاس سارا ڈیٹا ہے, تو آپ ڈیلیٹ کریں نہ کریں, he has got it. اچھا, پہلی بات تو یہ اچھا, یہ وزیر بننے والا ہے ایلن ماسک. ڈیفینیٹلی ایلن ماسک اور جو جان ایف کینیڈی جونیئر, یہ دو تو کنفرم اس کی کیبنٹ کا حصہ. اچھا, زبردست. اور آگے میں آپ کے چینل میں یہ وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے شاید کسی پہ نہیں کی, ابھی کرنی نہیں تھی. تاریخی طور پہ میرا خیال ہے کہ امریکہ کا اگلا یا اس سے اگلا صدر ایلن ماسک ہوگا. اچھا, آنے والا 8 سال کے اندر. 8 سال کے اندر, یعنی ٹرمپ اس سے اگلی تو الیکشن لڑ نہیں سکتا نا, بائی لا وہ 2 ٹرم پوری کر جائے. ساری بات ہے. اور ایلن ماسک جس انداز میں آیا ہے اور جتنا اس کا دولت اور انفلوئنس ہے امریکہ. سر تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو چاہے وہ انٹرنیشنل یعنی یو ایس اے کی اسٹیبلشمنٹ تھی یا ہماری اسٹیبلشمنٹ, ابھی بھی یہ اسی چیز پہ ریلائی کر رہے ہیں کہ ٹی وی ہے تو بیانیہ بن جائے گا. ٹی وی نے وہاں پہ بھی توڑ دیا, یہاں پہ بھی توڑ دیا. بالکل ایسے دیکھیں, امریکہ کی تاریخ کے مہنگے ترین الیکشن تھے, مشکل ترین الیکشن تھے, اور ایک ان کو نام دیا گیا تھا ٹک ٹاک الیکشنز. اچھا, امریکہ کے اندر یعنی چائنیز ایپ ٹک ٹاک اور نام اس کو ٹک ٹاک الیکشن دیا گیا. اتنا زیادہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کا بھی انفلوئنس پوری دنیا پہ آ گیا. اچھا, اب آ گئی ٹرمپ کی بات اور پاکستان کی اور اڈیالہ جیل کے قیدی کی. دیکھیے 2 چیزیں کنفرم ہیں. جس انداز میں ڈیموکریٹس نے سپورٹ کیا موجودہ حکومت کو اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو, میرا نہیں خیال ریپبلکنز اس طرح کریں گے. انکنڈیشنل سپورٹ نہیں کریں گے. اچھا, کنڈیشنل سپورٹ میں تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں اس وقت ہماری حکومت اور انتظامیہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کی یعنی مقتدرہ کی پوزیشن کمزور یہ ہے کہ نہ تو ابھی کوئی افغان بارڈر کھلا ہوا ہے, نہ افغان جنگ چل رہی ہے, نہ وار آن ٹیرر رہ گئی ہے, نہ ہی رشیا کی وار ہے. اچھا, تو وہ جو پاکستان کو ایک نان نیٹو الائی کا درجہ ملتا تھا وہ ختم ہے. امریکہ کو پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں, بلکہ امریکہ پاکستان پہ پریشر ڈالے گا. اچھا, مزید پریشر ڈالے گا. اچھا, ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ نوجوان لڑکی جس نے جو خان کی فین بھی ہے اور جو اس نے فلسطین کے حق میں بھی کافی بات کی اور بڑا زیادہ ووٹ اس نے لیا, اسی طرح بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو کانگریس مین, جو 62 کانگریس مین جنہوں نے لیٹر لکھا جو بائیڈن کو. تو اس ساری سچویشن میں پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ کا اس سے لینا دینا نہیں ہے, لیکن ٹرمپ سے کچھ وعدے مسلمانوں نے کیے تھے اور مسلمانوں سے اس نے وعدے کیے تھے. کیا اس میں یہ وعدہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ جو عمران خان یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو انسانی حقوق کی جو یہاں پہ پامالی ہو رہی ہے اس پر بھی کچھ معاملات آئیں گے؟
देखिए ट्रम्प की एक बुनियादी चीज़ है वो जंगों के खिलाफ है। अच्छा। और वो जराइम इस तरह के जो वॉर क्राइम्स हैं उसके खिलाफ है। तो इसी तरह से उसका ये ख्याल होगा अगर उसको ये तासुर जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह किसी भी अंदाज में इंसानी हकूक का मामला है तो वो ज़रूर बोलेगा। इसके ऊपर मेरा ख्याल है हमारी हुकूमत को और सबको समझदारी से काम लेना होगा। ट्वीट डिलीट करने से काम नहीं बनेगा। एक तो चीज़ ये है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अब जो सूरत हाल है वो ये है, ट्रम्प या अमेरिकी हुकूमतें कभी भी डायरेक्ट इंटरवीन नहीं करती, ऐसे ही है, ऐसे ही कभी भी नहीं करती। उनका मैसेज होता है और वो मैसेज जिनको जाता है और जिनको समझ आता है वो उस पर अमल करते हैं। अब ये देखना है कि ये किस अंदाज में करते हैं। लेकिन एक बात कन्फर्म है, देखिए आज 4 मुकदमात में जमानत हो गई है खान साहब की, दहशतगर्दी के 4 मुकदमा 9 मई के हवाले से 4 मुकदमा 8 को आज वो फर्द जुर्म भी आयद करना था जो रोक लिया गया। हाँ, अब देखिए सूरत हाल ये है। उसके बाद फिर बहुत सारे मामला जिस तरह चल रहे हैं, मेरा ख्याल ये है कि बहरहाल पीटीआई पे थोड़ा बेहतर वक्त आने वाला है। पीटीआई पे बेहतर वक्त आने वाला है। लेकिन जो लॉबिंग के हवाले से अगर हम देखें, बरतानिया में अगर मैं बात करूँ या अमेरिका में बात करूँ, पीटीआई की जो लॉबी है, यानी उन्होंने लॉबिंग फॉर्म तो हायर नहीं किए, माजी में हायर किए थे, लेकिन अब लोग उनकी लॉबिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। इस सारी सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं, चाहे वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे हमारी नवाज शरीफ साहब भी गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब अपनी लॉबिंग के लिए गए हैं, कुछ तगड़ा करने के लिए, फॉर्म खबरें ये भी फॉर्म खरीदने के लिए, क्या उतना असर रसूख इनका भी होगा, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट या नवाज शरीफ, जितना खान साहब की लॉबिंग है वहां पे ओवरसीज में? अभी आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए लॉबिंग का असर होता था जब मीडिया का मीडियम 1-2 थे, यानी अखबारात थे, इदारे थे और टीवी था। अब लॉबिंग उतनी असरअंदाज नहीं होती है जब एक बयानिया जो है वो एक छोटी सी ट्वीट से उड़ जाता है, ठुस हो जाता है। एक छोटा सा वायरल क्लिप होता है और वो बयानिया खत्म हो जाता है, उसका काउंटर नैरेटिव तैयार हो जाता है। मेरा ख्याल ये है कि सबसे बड़ा मशवरा जो मैं कहता हूँ मौजूदा हुकूमत और खुसूसन मुस्लिम लीग नवाज का ट्रेजेडी है, वो अभी भी 25 साल पुरानी सियासत में जिंदा है। वो 80s वाली 90s से बाहर नहीं आ रहे। वो समझ रहे हैं अभी भी यही है कि जी जिसको हम इलेक्टेबल्स कहते हैं उनको काबू कर लो, ताल्लुकात ठीक कर लो, मीडिया के 5-10 साफी अपने पास कर लो, वो जिनको लंदन में जिनको अंदर कमरे में बुला लेते हैं कि अच्छा जी तुम्हारे 5 बंदों का प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, उसको भी पहले सवाल बता देते हैं। हम तो सारा देखते हैं अपने हाथों से, नाम तो होते हैं, हाँ नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन ये कि हमारे भाई हैं वो करते हैं। तो अब वो सहाफत नहीं रहती है। अब वो अपने कमरे में तो खुश हो सकते हैं कि मैंने सारे सवालों के ठीक जवाब दे दिए, लेकिन उनको सुनता कोई नहीं है। ट्रेजेडी है। आपके सोशल मीडिया पे जो सवाल उठते हैं उसका जवाब देना, आप सोशल मीडिया पे अपना मजाक बनवाते हैं, आप अपनी रीच जो है वो नेगेटिव करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि 2 चीजें बड़ी कंफर्म है। एक ये कि ट्रम्प कोशिश करेंगे कि अपने वादे पूरे करें, वो हर मामले में, चाहे वो यूक्रेन जंग के हवाले से हो, चाहे वो ईरान के हवाले से हो। खतरनाक वादे भी किए हैं जो मुसलमानों के लिए अच्छे नहीं है। हाँ। और वहीं पर फलस्तीन की जंग खत्म कराने के हवाले से अच्छा वादा है, वो भी पूरा करेंगे। तो और वो ये बात जानते हैं कि अमेरिका के कानून में ये उनके पास आखिरी 4 साल है, अब उन्हें दोबारा नहीं मुंतखब, वापस नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा करके जाना चाहेंगे जिससे तारीख में उनका नाम लिखा जाए। और मैंने कल RT न्यूज़ पे कहा, या आई डोंट रिमेंबर किस चैनल, उस पे मैंने कहा कि अगर ये ट्रम्प चाहता है तारीख में अपना नाम लिखवाना तो 2 रियासती हल को मुकम्मल करके चला जाए। फलस्तीन का हल जो है वो करके जाए, हमेशा के लिए तारीख में अमर हो जाएगा, बेहतर हल कर जाए अगर तो। मकसद कहने का ये है कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। और खित्ते के हवाले से जनूबी, आपको एक अच्छी खबर सुनाऊं, ट्रम्प इस वक्त इंतहाई एंटी इंडिया हुआ है। उसकी वजह बड़ी मजे, मोदी तो कह रहा है मेरा भाई है, वो कहता रहे, अब आप मतलब उसके कहने से तो नहीं होगा ना। मजे की बात यह है कि उसने कहा कि इंडिया, जो मैं बड़े सालों से कह रहा हूँ, इंडिया सबसे बड़ी मुनाफकत ये करता है कि अमेरिका का अलाई भी बनता है और ब्रिक्स के अंदर जाके डॉलर के खिलाफ बात करता है, डॉलर की करेंसी को खत्म करने की बात करता है, और येन और इसके ब्रिक्स की जो करेंसी है उसको प्रमोट करने की बात, ब्रिक्स करेंसी की बात करता है। तो ट्रम्प ने तो कह दिया, उसने कहा कि जो कुछ ब्रिक्स कर रहा है उसके अंदर इंडिया बराबर का हिस्सेदार और मैं उसको खींचूंगा, टाइट करूंगा। अच्छा जी। सो ही पाकिस्तान के लिए तो ये हुकूमत के लिए आइडियल मौका है अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात बनाए। जो बाइडेन ने बेहतर ताल्लुकात के हवाले से अगर हम बात करें, आपको याद होगा कि जब इमरान खान, पहले तो नाराजगी थी, ट्वीट पे ट्वीट इमरान खान ने भी सख्त जवाब दिए थे, डोनाल्ड ट्रम्प ने पाकिस्तान के बारे में एड बंद कर दी थी, बड़े बड़े इल्जाम भी लगाए थे। लेकिन फिर आपको याद है कि यहाँ से जो ट्रांजेक्शन वगैरह करनी थी, अफगानिस्तान से निकलना था, तो जनरल बाजवा जब पहुंचते हैं तो, और इमरान खान का बड़ा इस्तकबाल भी किया था, वार्मली वेलकम
वेलकम भी किया था। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो जो आर्मी चीफ थे उनके बारे में उन्होंने कहा था कि इज अ पावरफुल मैन, दुनिया का सबसे ताकतवर आर्मी चीफ पाकिस्तान के बाजवा के बारे में कहा था, लेकिन इस वक्त जो दूरियां हैं, यानी आपको क्या लगता है कि जो ख्वाजा आसिफ के बयान सामने आ रहे हैं, माजी में वो कहते हैं कि हम पंगा नहीं ले सकते अमेरिका के साथ, इमरान खान उसको पंगा लेने की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन हम नहीं ले सकते, अब वो कहता है कि आलमी दबाव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अमेरिका हमारा क्या बिगाड़ सकता, बयानात में तजाद भी आ रहा है। लेकिन ऐसी सूरत में अगर आप देखें, जनरल हमारे जो हैं आसिम मुनीर साहब जो हैं, अब वो भी सऊदी अरब गए हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक तलखी भी, एक दूरियां भी, एक अदूरतें भी बड़ी ज्यादा है, और ना बैठने की जो है वो भी जिद, दोनों जिद हैं। इस सारी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि क्या ये जिद, क्योंकि अब तो वो 2025 से आगे चले गए हैं, तो कोई पिघलती हुई बर्फ आपको नजर आती है यहाँ पे? देखिए, मेरा ख्याल है कि इवेंचुअली सूरत हाल बेहतर होगी। उसकी दो वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत बदकिस्मती से कुछ भी ऐसा परफॉर्म नहीं कर पा रही, और सबके ऊपर दबाव है, अवामी दबाव भी है कि मामलात को ठीक किया जाए। जब तक सियासी सूरत हाल ठीक नहीं होगी, मईशत ठीक नहीं होगी। और सियासी सूरत हाल, बहरहाल ये बात हम सब जानते हैं कि किसी न किसी अंदाज में उस अडियाला जेल में बैठे हुए बंदे से बात करने बगैर नॉर्मेलिटी नहीं आ सकती। मेरा ख्याल ये है कि इवन पाकिस्तान आर्मी चीफ जो है ना, हमारे उनकी हुब्बुल वतनी, उनका पाकिस्तान के लिए दर्द जो है वो हम सब जानते हैं। हम सब पाकिस्तान के हैं, मैं आप, हम सब इक्वल दर्द रखते हैं, सब दर्द रखते हैं, ठीक है। इस सारी सूरत हाल के अंदर हमें ये बात समझनी होगी कि अगर हम सब दर्द रखते हैं तो फिर अपनी अना और अपनी जिद को हमें साइड पे रखना होगा। जिस दिन अना और जिद साइड पे रख ली, पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पे आ जाएगा। ये बात मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त डी ट्रैक हुआ है इकोनॉमिकली, दुनिया के ताल्लुकात के हवाले से, दुनिया की मईशत के हवाले से, सबसे बढ़कर ये दुनिया के बदलते हुए जंगी हालात के बारे में, खलीज में जो सूरत हाल है, अमेरिका में, यूक्रेन में, सारा कुछ। मेरा ख्याल ये है कि आने वाले दिनों में, और आपको एक अंदर की बात भी बताता चलूं, बड़े कम प्रोग्राम में मैं इतनी खुल के बात करता हूँ, तो ये कि बहुत सारे प्रोग्राम में पाबंदी होती है, हमारे पाबंदी नहीं हरमीत, यू आर डूइंग वंडरफुल। वो ये कि इवन आप तो इस्लामाबाद में मेरे से ज्यादा बाखबर हैं, हुकूमती हलकों में बड़ी सख्त बेचैनी है। उनके आपस की जो गुफ्तगू है, उनकी जो बातें हैं कि यार लग रहा है कि कुछ ना कुछ झटका हमें लग जाना है, पता नहीं हमारे 3 महीने रह गए हैं, 6 महीने रह गए हैं, आपस में एक दूसरे से बदगुमानी है, एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाले नून लीग को ऐसे देख रहे हैं कि ये कब मुझे छोड़ेगा, नून लीग वाले ऐसे देख रहे हैं कि इसने मुझे कब धोखा देना है। तो ये जो मिसट्रस्ट बिल्ड हो गया हुआ है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो हकीकत होगी ना, कहीं मामला है तो आग तो कहीं होगी ना। ऐसे ही है, कुछ ना कुछ मामला जो हमें दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं ब्रिक्स के हवाले से। आप देखें कि बहुत बड़ा इवेंट रशिया ने कामयाब इवेंट करा दिया। इस सारी सूरत हाल में बैनुल-अक़वामी सतह पर आपकी तज़्ज़िये भी हम पढ़ते हैं, देखते भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो शिफ्ट है, पावर की जो शिफ्टिंग है, क्या आपको लगता है कि कामयाबी इस तरफ अब लगती है कि दुनिया की ताकत का पलड़ा जो है बदलने वाला? मैं पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस में था, तो मैंने ये कहा कि ब्रिक्स को दुनिया यूनाइटेड नेशन के अल्टरनेट के तौर पे भी देख सकती है, आज नहीं तो 10 साल बाद, क्योंकि यूनाइटेड नेशन बड़ी बुरी तरह फेल हुई है दुनिया के मामलात हल कराने, खासकर मशरिक़ वस्ता में क्या जितनी भी दुनिया की बड़ी जंगें हैं पिछले 70 साल में, यूनाइटेड नेशन फेल हुई है। मां सिवाय सूडान, दारफोर के अलावा वो कहीं पे भी अमन नहीं करवा सके। तो इस सूरत हाल में ब्रिक्स की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि दुनिया की 60% जीडीपी ग्रोथ वाले ममालिक हैं ये 6 मुल्क। दुनिया की 40% दौलत इन 6 मुल्कों के पास है। दुनिया की 63% आबादी इन 6-7 मुल्कों में है। तो अगर ये कोई मुश्तरका फैसला कर लेते हैं तो इसका मतलब ये कि यूनाइटेड नेशन की रिप्रेजेंटेशन 37% रह जाती है। तो इस हवाले से ताकत का तवाज़ुन तो बदलता है। ये देखना है कि ये कितने एक ही प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। पहले इनका एक प्लेटफॉर्म पे रहना जरूरी है, और अगर ये रहते हैं और अल्टरनेट करेंसी पे काम हो जाता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो फिर इसका मतलब ये है कि अमेरिका और नेटो और यूरोप ये ग्रुप में चले जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अमेरिका, नेटो, यूरोप ये सारे मकरूज मईशतें हैं,
مقروض ہے. ساری دنیا کی سب سے زیادہ قرضے والا دنیا کا مقروض ترین ملک خود امریکہ ہے. تو سارے بھی مقروض مل کے بھی مقروض ہی رہیں گے. لیکن ایک اور چیز پاکستان کے حوالے سے بڑی تشویش ہے, اور وہ یہ ہے کہ برکس کے معاملے پہ ایون آبزرور تک نہیں بلائے گئے. تو پارٹنر سے نکالا, آبزرور سے نکالا. دیکھیں یہ انتہائی بڑا فیلئر نہیں ہے. فیلئر سر, میں اس کے اوپر بڑا غصے میں بھی تھا, میں بڑا جذباتی بھی تھا کہ آپ ایک طرف سے نعرے ڈنڈورے پیٹ رہے ہیں, ہم نے ایس سی او کرا لی, ہم نے ایس سی او کرا لی, اور دوسری جانب یہ کہ 2 ہفتے بعد آپ کو اتنی بڑی شرمندگی اور ایک طرح سے شکست ہوتی ہے کہ آپ 13 ملکوں نے درخواست دی, 14 ملکوں نے, 13 کی درخواست ایکسیپٹ ہو گئی اور ہماری ریجیکٹ. قسم سے 14 میں سے 13 کو انہوں نے منظور کر لیا. وجہ یہ کہ انڈیا نے بڑا سخت اسٹینڈ لیا. ہمیں FATF میں بھی سب سے زیادہ نقصان انڈیا نے پہنچایا. لیکن سر ایک اور چیز آپ کو نہیں لگتا کہ جو چائنا ہمارے ساتھ ہر پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوتا تھا, پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ہمارے وزیر اعظم کو ریسیو کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا میئر آتا ہے, ڈپٹی میئر آتا ہے, وہ ریسیو کرتا ہے. انڈیا کس معاملے پہ چائنا اپنا حصہ ڈال سکتا تھا, لیکن کیا ہمارے ہاں جو ہم جو ایک سائڈ پہ ہو گئے, 2 ادھر بھی بیٹھنا چاہ رہے ہیں, ادھر بھی بیٹھنا چاہ رہے ہیں, تو ہمارے کیا یہ جو دگلا پن آپ کہہ سکتے ہیں, منافقانہ جو رویہ ہے, اس وجہ سے اب وہ بھی دور ہوتا چلا جا رہا ہے؟ نہیں حرمید, دیکھیں دوگلا پن یا ڈیول پالیسی تو انڈیا کی بھی ہے, امریکہ کے ساتھ ہم نے بھی تو رکھی ہے نا. لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہماری اندر کی کمزوری ہیں. جس دن ہم انٹرنلی مضبوط حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے, مضبوط عوام کی سپورٹ کے ساتھ بیٹھیں گے, مضبوط کردار کے ساتھ بیٹھیں گے, اپنے کپڑے پہ کوئی داغ نہیں ہوگا, تو دنیا ہماری بات سنے گی. چائنا کے مجبوری اس وقت چائنا کی ہے, اگر میں بھی چائنا کی جگہ ہوں تو میں بھی کنفیوژن کا شکار ہو جاؤں گا کہ یار میری ایک ایسا دوست ہے جو میری بات نہیں مان رہا, میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. پاکستان کی سچویشن اس وقت چائنا کے ساتھ یہ ہے, میں اور آپ دوست ہیں, کتنا عرصہ میں آپ کی بات نہ سنوں یا آپ کے کہنے پر نہ مانوں اور میری وجہ سے آپ کو نقصان ہو رہا ہو, تو آپ کتنا عرصہ اپنا افورڈ کریں گے؟ دیکھیں چائنیز ہمارے بھائی ہیں, چائنا کی ہماری دوستی ایسی ہے جو واقعی دنیا کی تاریخ کی بہترین دوستی ہے, جس میں مذہب نہیں انوالو, لینگویج نہیں انوالو, رنگ و نسل نہیں انوالو, قبائلی کلچر نہیں, کوئی چیز ہماری کامن نہیں ہے چائنا سے. تاریخی طور پہ یہ بات سب دنیا کی دوستی ہوتی ہے کسی نہ کسی کامنالٹیز پہ. چائنا پاکستان کی دوستی میں کوئی کامنالٹی نہیں ہے, ماں سوائے اس کے کہ پاکستان نے 1950s اور 60s میں اس وقت چائنا کو ایکسیس کیا جب چائنا کو کوئی دنیا میں ایکسیس نہیں کر رہا تھا. تو یہ چائنا اور پاکستان کی دوستی جو ہے, اس کو نقصان سب سے زیادہ میرے حساب میں یہ اسحاق ڈار صاحب جیسے بیان دینے والے لوگوں نے پہنچایا ہے. آپ نے دیکھا, انہوں نے, آپ کو نہیں لگتا جنرل باجوہ نے بڑا نقصان دیا جب امریکہ میں بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ مجھے اینجلینا جولی پسند ہے, مجھے وہاں کی کافی پسند ہے, مجھے ڈانس. اس نے جو سب سے بڑی بات یہ کہہ دی کہ جی امریکہ کے بغیر پاکستان کی معیشت نہیں کھڑی ہو سکتی اور پاکستان چل ہی نہیں سکتا. ایک آرمی چیف کا اس طرح کا بیان دینا, میں کہتا ہوں پاکستان دشمنی ہے. اب سر اس ساری سچویشن میں یا انٹینشنلی ہے, بٹ اٹ از ناٹ گڈ فار دا کنٹری. ٹھیک. اچھا, اب اس ساری سچویشن میں اگر ہم بات کریں, اوورسیز پاکستانی آپ دیکھتے ہیں, آپ بہت سارے ایونٹس میں آپ کو میں دیکھتا رہا ہوں, آپ کی تقریریں وغیرہ بھی, برطانیہ میں بھی کچھ خط وغیرہ جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے, اور اس وقت امریکہ میں جو لابی بھی ہو رہی ہے خاص کر خان کے حوالے سے, PTI کے لوگوں کے حوالے سے, برطانیہ میں کیا تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے برطانیہ میں مطلب آن میرٹ بات کروں تو میں کسی بھی ملک کو نہیں چاہتا کہ وہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرے. اوورسیز پاکستانی جو بات بیٹھے ہیں, ہاں اوورسیز پاکستانی انتہائی تشویش کا شکار ہے. اچھا, پرابلم یہ ہے کہ یہاں کی جو حکومت ہے نا, وہ ان کو اس طرح سے سمجھنا نہیں چاہ رہی. وہ سمجھ رہی ہے شاید یہ بھٹکے ہوئے ہیں, یہ نہیں, وہ ایک آئیڈیالوجی ہے, آپ ان کو سمجھیں, ایسے ہی آپ ان کی تسلی کرائیں. آپ صحیح ہیں تو ان کی تسلی کرا دیں, نہیں تسلی کرا سکتے تو ان کی بات مان لیں. دنیا کے اندر یہ تاثر جا رہا ہے کہ جو باہر کا ایٹ لیسٹ جو انگلینڈ یا یورپ کا 30 لاکھ کے قریب پاکستانی ہے, وہ انتہائی غیر مطمئن ہے, اور یقین کریں کہ وہ پاکستان کی معیشت میں بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے. حکومت کو ہر صورت میں ان کے ایشوز کو ڈائریکٹلی ایڈریس کرنا چاہیے. اس کے لیے بہت ساری تنظیمیں, حکومت کا ادارہ ہے OPF, اس سے مزید کام لیں, اور وہ کام کر سکتا ہے, کیپیبل ہے. اسی طرح کی اور بہت ساری. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جب خواجہ آصف جیسے لوگ مذاق اڑاتے ہیں, تذلیل کرتے
करते हैं तो दुख तो होता है. मैं खुद पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ, तो आपका दर्द, आपका दिल जो धड़कता है वो पाकिस्तान के साथ ही धड़कता है. देखिए, मैं जब ये ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया तो अगले दिन मैं एक सेरेमनी में था एंड पाकिस्तानी हाई कमिश्नर वाज देयर, और ये तो मैंने तो उनकी बड़ी क्लास ले ली और उन्होंने डिप्लोमेटिक जवाब दिया कि जी हम तो डिप्लोमेट्स हैं, वी कांट कमेंट एनीथिंग. लेकिन उनको जज्बात तो पहुंचे ना हमारे. कहने का मसला ये है कि यही वो चीज़ है कि ख्वाजा आसिफ का बयान हो या इसहाक डार का बयान हो, इस तरह से जो होते हैं, मैं अब क्या कहूँ इसको, इग्नोरेंट. अच्छा, एक और चीज़, अब एक खबर जिस वक्त गर्दिश कर रही है, अब आप बरतानिया के क़वानीन को बखूबी जानते हैं, वहाँ पर आप रहते हैं, बहुत ही मैं समझता हूँ कि मैं उसको अपना उस्ताद मानता हूँ, बहुत ही रिस्पेक्ट है हमारे दिलों में उसके लिए. मज़हर साहब के कमेंट्स थे जिसमें कहा कि कुछ 26 मज़हरबाज साहब ने कि 26 ऐसे लोग हैं जो डिपोर्ट होने जा रहे हैं. तो क्या डिपोर्ट जो काजी के खिलाफ जिन्होंने वहाँ पर एहतजाज की, उसमें ज़्यादातर मैंने देखा कि बरतानिया के लोग थे जो हम अक्सर एवन फील्ड के बाहर उनको देखते हैं. तो क्या वहाँ पे कोई ऐसे कवानीन है कि उनको डिपोर्ट किया जाएगा? क्या मज़हर साहब से तो कुछ देर पहले भी आपकी बात भी हुई है, तो मैं चाहता हूँ उसमें भी आप बात करें कि क्या बात हुई है. बिल्कुल. देखिए, बात यह है कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि मतलब मज़हर साहब एक बेहतरीन सहाफ़ी हैं, खबर निकालने में उनका तजर्बा हम सबसे ज़्यादा है. बिल्कुल ज़्यादा. ठीक है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और खबर उनकी कोई गलत नहीं है, लेकिन खबर सिर्फ सही तरह रिपोर्ट नहीं हुई. अच्छा, खबर वो ये नहीं कह रहे कि डिपोर्ट कर दिया जाएगा. देखें, डिपोर्ट करता है जिस कंट्री में आप ठहरे हो, यानी बरतानिया की हुकूमत. बरतानिया की हुकूमत तो किसी को इस तरह डिपोर्ट नहीं करती. वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ. असल बात यह है कि उनका ये ख्याल है कि उन्होंने कोई पाकिस्तान एम्बेसी ने कैमरों के जरिए कोई 25-26 लोग आइडेंटिफाई किए हैं. ये वो 25-26 लोग हैं जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी हैं. ये नहीं श्योरिटी कि उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है या नहीं, यानी ड्यूअल नेशनल है या नहीं, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है. अब वो कह रहे हैं कि हम उस पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेस पे उनको ब्लैक लिस्ट कर देंगे. अच्छा, मैं ये बात समझने से कासर हूँ कि अगर उनको ब्लैक लिस्ट कर देंगे तो उससे बरतानिया के कानून के मुताबिक तो वो मजलूम बन जाएंगे. बरतानिया के कानून के मुताबिक अगर बंदा एक उसका पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है और उसके पास कोई दूसरी शहरियत नहीं है, तो वो सिटीजन लेस शहरी जो होता है वो इंसानी हकूक के दायरे के तहत वो उसी वक्त बरतानिया की नेशनलिटी ले सकता है. अच्छा, तो उनको फायदा हो जाएगा. और उनको फायदा होगा. मतलब मोहसिन नकवी साहब ने जब ये बयान धमकी दी थी ब्लॉक करने की, ब्लॉक करने, यानी आप देखिए बचकाना बयानात इनके देखें, किसी को बख्शते नहीं है. वो पठान जरगा कर रहे थे, हमारे पख्तून कहते हैं हम आपके कार्ड ब्लॉक कर देंगे. यही बात है. समझ, ये कोई हथियार से डराने वाला काम कोई ऐसे थोड़ी होता है. रियासत का काम डराना नहीं होता. रियासत का काम मुफाहमत होता है, साथ चलाना, बात करनी होती, टेबल टॉक करनी होती है. तो जो आप फरमा रहे हैं कि यानी जो धमकियां अमेज लहजे में ये बात की पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इससे उनको फायदा होगा. उनको इनडायरेक्टली फायदा होगा. मिसाल है आपके पास इस तरह? अब मैं उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो युगांडा में जब ईदी अमीन ने जो बड़े सगीर के इंडियन और पाकिस्तानी, मतलब उस दौर के इंडियन मुसलमान या गैर मुस्लिम रह रहे थे हजारों की तादाद में, तो ईदी अमीन ने जब उनको बेदखल किया तो चूंकि वो बरतानवी राज के दौर के वहां गए हुए थे, तो बरतानिया ने सिंपल सा कानून किया कि उन सबको उनके मुल्क से निकलने से पहले नेशनलिटी दे दी. यानी वो जब ईदी अमीन यानी युगांडा के जब वो एयरपोर्ट से जहाज पे चढ़ते थे तो उस वक्त ही बरतानवी शहरी होते थे, क्योंकि कानून ये कहता है कि उनको सिटी लेस कर दिया गया, सिटीजनशिप लेस कर दिया गया. सेम पाकिस्तान के साथ भी है. पाकिस्तान के अगर शहरियों को ये सिटीजन लेस करेंगे तो बरतानिया के जो होम ऑफिस है उसके पास बड़ा सादा सा मजबूरी भी है और कानूनी हल भी है कि वो उनको सिटीजनशिप दे, क्योंकि उनकी जान को खतरा है. जिस रियासत ने उनसे शनाख्त छीन ली है, क्या रियासत उनकी जिंदगी की हिफाजत की जिम्मेदारी ले? और जो सूरत हाल यहाँ बनी हुई है, एक सिंपल सी बात है. यहाँ से तो एक खबर बाहर दुनिया में जा रही है. देखिए, एक आदमी से आपके पास बाहर बैठे हुए उसके खिलाफ आप सिर्फ एक एक्शन कर सकते थे कि उसकी शनाख्त छीन ले. वो आप छीन लें तो वो क्या बेवकूफ होगा कि वो वापस अपने मुल्क चला जाएगा? कमाल. बहुत शुक्रिया आमिद खान साहब हमारे साथ थे, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई. मजीद वीडियो के लिए देखते रहिए यूनिटी न्यूज़.